तो इसीलिए जहां भी अच्छा लगे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोला करें। और सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से 70 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आपके और हमारे नाम अमल के अंदर 70 नेकियों को लिखा जाता है। तो लिहाजा वक्त को देखते हुए अब मैं कुछ देर के लिए हमारे और आपके दरमियान में हजरत मौलाना अल्लामा मौलाना शेख साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो उनके आने से कबल मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कुर्सी खाली दिख रही है, लिहाजा अगर आप हजरात इनको अगर बुक कर दे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी मजा आएगा। इसीलिए पीछे जो हमारे भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आगे चले आए। आप हजरात आगे चले आए। इधर कुर्सी खाली है, आगे खाली है और आप पीछे बैठे हुए हैं, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। भाई चाचा आप भी जरा आगे चले आए तो अच्छा हो। आइए आगे। आइए आगे आइए आगे आगे। तो अब इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत देना चाहूंगा कि दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है हजरत अहमद भाई, दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है, दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का अगर समझ में आ रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। दुरूदों का जो मदीने में, दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है और खुदा देता है उस बेटे के कमाई में बरकत जो अपने माँ और बाप को मदीना भेज देता है, जो अपने माँ और बाप को मदीना भेज देता है। हजरत से गुजारिश है कुछ देर के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल हबीबिना व खातमिन नबिय्यिना व अस्हाबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ बयान से कबल एक बार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो के तरफ से बढ़िया शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, एक दौर ऐसा दौर था कि इस महल्ले में जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता था उस वक्त चाहे बाहर से जितने ही बड़े उलमाए किराम क्यों ना आए, जब तक हमारी हाजिरी नहीं होती तब तक महल्ले वाले को प्रोग्राम में तसल्ली नहीं। और जब मैं आ जाता था पाके महफिल पर तो लोगों को तसल्ली होती और लोगों का कहना यह था कि प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप नहीं रहने की वजह से हम सुबह को अधूरा महसूस होता। आज बहुत मुद्दतों के साथ आपके महल्ले में आया हूँ और मोहल्ले वालों का कहना है कि आप थोड़ी देर के लिए बांग्ला ज़बान में कुछ बयान करें ताकि हम
सही से समझ नहीं पाएंगे और हमारे मोहल्ले की माँ बहन जो है वो भी बांग्ला समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए बांग्ला ज़बान में मैं कुछ बयान करूँगा। बाद में जो हमारे वहाँ जो आएंगे ख़ास मुक़र्रर उन लोगों की ज़बान से आपसे ज़रूर उर्दू ज़बान में तकरीर सुनो। मैंने आप लोगों के सामने आए कुरान करीम का तलावत सरफासिल किया। अल्लाह ताला वादा करे, अल्लाह ताला वादा करे कि दुनिया में আমি বান্দাকে পয়দা করব, পয়দা করার আগে তার জন্য খাবার ব্যবস্থা। ওয়ামান আসলাকু মিনাল্লাহি হাদিসা, सारे कायनात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा और कोई नहीं। अल्लाह থেকে सच्चा सारे कायनातेর মধ্যে আর কেউ নেই। तो अल्लाह वादा করেছে এবং আল্লাহ সবথেকে সচ্চা তাআলা ওয়াদা করেছে যে আমি বান্দাকে জন্ম দেওয়ার আগে আমি তার খাবার ব্যবস্থা। আমরা হয়তো কিছু বুঝতে পারিনি বা আলিমের দিন যেভাবে বলেছেন সেইভাবে উনি বলেছেন। আর বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদেরকে আরও কিছু বোঝাবার চেষ্টা করব যে আল্লাহ যে বলেছেন যে আমি দুনিয়ার মধ্যে পয়দা হওয়ার আগে খাবার দেব। আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের নজরের সামনে আপনাদের জেহেনের সামনে কিছু কথা রাখছি, আপনারা বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এবং কত সচ্চা ওয়াদা সেটা আপনারা ভালোভাবে বুঝেছেন। আপনারা জানেন যে মায়ের গর্ভে যখন বাচ্চা থাকে, মায়ের গর্ভে বাচ্চা যখন পালন হচ্ছে, দুনিয়াতে আসার আগে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছে? মা খাবার খাচ্ছে, মা পানি পিছে, মা খাবার খাচ্ছেন, পানি পিছেন, ফল ফ্রুট খাচ্ছেন, আর পেটের ভিতরে যে বাচ্চা, সেই বাচ্চা রক্ত তৈরি হচ্ছে। মা খাবার খাচ্ছেন, ফল খাচ্ছেন, বাচ্চা শরীরের মধ্যে গোশত তৈরি হচ্ছে। বাচ্চার মা খাবার খাচ্ছেন, এইদিকে বাচ্চার হাড়ি তৈরি হচ্ছে, চক্ষু তৈরি হচ্ছে। দুনিয়ার ভিতরে দুনিয়াতে না আসার আগে মায়ের গর্ভে সেখান পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার ব্যবস্থা করেছে। এমন ভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে মা খাচ্ছে আর বাচ্চার পরওয়ারিশ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ফজল ও করম আছে যে যখন বাচ্চা দুনিয়ার মধ্যে আসছে, আসা মাত্রই খোদা কুদ্দুস কি ব্যবস্থা করেছেন যে 18 বছরের মেয়ে, 20 বছরের মেয়ে, সেই মেয়ে যখন বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে, খোদার কুদরত, খোদার শান যে বাচ্চা দুনিয়ার মধ্যে আসা মাত্রই যে আছে সেই বাচ্চার খাবার ব্যবস্থা সেই মায়ের সিনার মায়ের খানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছে। আল্লাহ তাআলা মায়ের যে আছে সিনার মধ্যে ওই বাচ্চার খাবার তৈরি করেছে। আজকে বলেন দেখি যে আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর ব্যবস্থা আমার আপনার জন্য করেছে, আল্লাহ ওয়াদা করেছে, তবু আমরা নাদান ইনসান, আমাদের ঈমান কোথায়? আমাদের ঈমান কত কমজোর যে খাবার জন্য, পেটের জন্য আমি কোনোদিন ভাইকে ধোঁকা দিয়েছি, আমি খাবার জন্য কোনোদিন পড়োশিকে ধোঁকা দিয়েছি, আমি এই পেটের জন্য নানা রকমের হারাম হালাল পাক না পাক না বেছে আমি খাবার খাচ্ছি। আজকে আফসোস যে আমরা
কেমন মুসলমান, কেমন ইমানদার, যে আল্লাহ যখন ওয়াদা করেছে, আল্লাহর উপরে যদি আমরা ভরসা না রাখি, আল্লাহর উপরে যদি ইমান না রাখি, তাহলে আমাদের পেরেশানি ছাড়া আর আমরা অশান্তি রাখি, পেরেশানি ছাড়া, বেইজ্জতি ছাড়া, জালিম ছাড়া আর আমরা উম্মীদ কি রাখি। সেই জন্য আজকে আপনাকে কিছু কথা বলে দিই। ডাক্তারের কাছে শুনেছেন ওলামায়ে কেরাম যে কিছু নানান মানুষ আছে, দেখবেন মিশাল দেয় যে হিন্দুর রক্ত, মুসলমানের রক্ত, এই রক্তের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, সব মানুষের রক্তের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। एक बेनमाजी रक्त तातो लाल, एक नमाजी रक्त तातो लाल, एक कलमा पढ़ने वाला रक्त सेव लाल, और जे कलमा ना पढ़ेছে তার রক্তের মধ্যে লাল। তাহলে কথা কথা আমরা সব শেখে। আমি আপনারা বলতে চাই যে আজকে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি, আজকে আমাদের আকালের মারা, আমাদের দিমাগ আছে ভস্ম হয়ে গেছে। ফলে কি হচ্ছে যে আমাদের সেই ইলম নেই, আমাদের সেই চক্ষু নেই, আমাদের ওই জেহেন দিমাগ নেই। বলে কি হয় যে কিছু মানুষ তাকে মেনে যে ঠিক বলছেন সেই ব্যক্তি যে সব রক্ত এক। আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ করে দিই যে সবার রক্ত এক হতে পারে না। একমাত্র আমাদের দিমাগ আকল কমজোরির জন্য আমাদের চোখে তাসির নেই বলে আমরা মেনে নিচ্ছি। আজকে মেনে নিচ্ছি যারা, যাদের চক্ষু আছে, যাদের দিমাগ আছে, যাদের আকল আছে, তাদের কাছে আপনি গিয়ে দেখুন, এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে যে বলুন যে দেখুন আমার রক্তের মধ্যে কি আছে, আমার রক্তের মধ্যে যখন দেখবেন সেই রক্তের মধ্যে দেখবেন যে ব্লাড ক্যান্সার আছে, কিন্তু আমার হযরতে মাওলানা সাজিদ হোসেন ওনার রক্ততে দেখবেন যে ওনার রক্তের মধ্যে কোনো বিমারি নেই। এক ব্যক্তির রক্তের মধ্যে ফাইলেরিয়া আছে, এক রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, এক রক্তের মধ্যে ব্লাড ক্যান্সার আছে। তো সেই যে যেখান দিমাগ, সেই চক্ষু যার আছে, সে তার কাছে যখন যাবে তখন কিন্তু রক্তের মধ্যে তফাৎ হবে। আর যখনই সেই যার চক্ষু নেই, যার আকল নেই, যার দিমাগ নেই, সে কিন্তু এটাকে তফাৎ এটার মধ্যে বের করতে পারবে না। সেই জন্য রক্তের মধ্যে তফাৎ আছে। দুনিয়ার ইলমে হাসিল যারা করেছে তার কাছে গিয়ে আপনি দেখেন আপনার ব্লাডের রক্তের মধ্যে আপনি তফাৎ পাবেন। আর সেই আলিমে দ্বীনের কাছে যান, এক দ্বীনি তালিম হাসিল করনে ওয়ালার কাছে যান, এক আলিমের দিমাগকে দেখুন, এক আলিমের চক্ষুকে দেখুন, যে ওনারা যখন ফয়সালা করছে তখন রক্তের মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে। এক ডাক্তারে যখন চেক আউট করছে, ডাক্তার চেক করছে তার ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া, ব্লাড ক্যান্সার, নানা রকমের বিমারি দেখা পাচ্ছে। বিমারি দেখার পরে সেই বিমারিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু এক ব্যক্তি আলিমে দ্বীন যখন সেই রক্তকে, ব্লাডকে চেক আউট করছে তখন ওই রক্তের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহর নবী বলেছেন যে যে ব্যক্তি এক দানা হারাম দানা খাবে, সেই রক্ত যে যার হবে তো সেই রক্তের মধ্যে এমন বিমারি হবে যে জানের ক্ষেত্রে তো হবে না, কিন্তু তার ইমানের ক্ষেত্রে হবে। আল্লাহর নবী বলেছেন যে এক দানা হারাম দানা যদি কোনো ব্যক্তি খায় 40 দিন তার দোয়া কবুল হবে না। যখন হারাম দানা খাবে তখন 40 দিন তার ইবাদত কবুল হবে না। তো আলিমে দ্বীন যখন দেখেন তখন রূহানি দেখবেন, আর যখন ডাক্তার দেখবেন তখন জাহিরি দেখবেন। এটাই হচ্ছে চক্ষু এবং এটাই হচ্ছে আকল দিমাগ। আপনারাকে আমি খাস খাস কিছু কথা বলে দিই, আপনারা কোনোদিন যেটা চিন্তা করেননি যে কি করে হতে পারে না। আপনি দেখেছেন এক মা যখন বাচ্চা যখন জন্ম হয় সেই বাচ্চাকে মা যখন পরওয়ারিশ করে, বয়স্ক মানুষের কাছে আপনি গিয়ে যান,
আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ডাক্তারের কাছে অনেক মতামত পরামর্শ নিয়েছেন, কিন্তু বয়স্ক কাছে আপনি গিয়ে জানেন যে দেখবেন যখন বাচ্চা জন্ম নেয় সেই সময় বাচ্চার মাকে বলা হয় যে দেখো আজকে রাতে বাচ্চার সর্দি হয়েছে, তুমি খাবার খাবে না। মা দয়ালের মা রাত ভর ভুকা প্যাসা থাকে, যখন বলা হয় বুজুর্গ বয়স্ক বলেন যে দেখো তোমার বাচ্চার সর্দি লেগেছে, তুমি আজকে পানি পিবে না, সেই প্যাসা মা রাত ভর থেকে যায়। কারণ কেন? এই জন্য আপনাকে তফাৎ আমি দেখাতে চাই যে দেখুন কি তফাৎ আছে। মা যখন দুধ পিলায় বাচ্চাকে, মা যখন হলুদ দিয়ে ডাল খাবে, বেশি হলুদ যদি ডালে থাকে তো সেই মা ডাল খাবে, আর বাচ্চা যখন পায়খানা করবে হলুদ দিয়ে ডাল খাচ্ছে মা, আর বাচ্চা যখন পায়খানা করছে হলুদ কালার হচ্ছে, হলুদ রং হচ্ছে। মা যখন হারা সবজি খাচ্ছে, মা হারা সবজি খাচ্ছে, কিন্তু বাচ্চা যখন পায়খানা করছে তার পায়খানা হারা হচ্ছে। কারণ কি? এটাই হচ্ছে কারণ যে মা যেটা খাচ্ছে সেটা বাচ্চার আসর করছে। সেই জন্য মাকে বলা হয়েছে এই মা তুমি পাক খাবার খাও, আল্লাহ যে খাবার দিয়েছে সুতরাং খাবার সেই খাবার খাও। যদি সেই খাবার খাও তো তোমার বাচ্চা পরওয়ারিশ যখন হবে তখন সেই ইসলামের কাজ হবে। আর সেই রক্তের মধ্যে মা তুমি যখন দুধ পিলাবে আর সেই দুধ যখন বাচ্চা খাবে তো সেই বাচ্চা একদিন ইসলামের খাতির ওই রক্তের মধ্যে তাসির দেখাবে, ইসলামের খাতির কাতরা কাতরা গুন গুন খুন বহাবে, আর ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য দুনিয়ার মাল ও দৌলত বাড়াবে। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सामियाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। তাহলে মা যেটা খাচ্ছে সেটা আসর করছে বাচ্চার উপরে। সেই জন্য মা হুঁশিয়ার, মাকে পরহেজগার, মায়ের উপরে তাকওয়া যদি না থাকে তবেই কিন্তু বাচ্চা যে আছে সে ইসলামের কাজে লাগবে না। আসল আপনাকে এক ওয়াকিয়া বাবা ফরিদউদ্দিনের बचपन वयस से ওনার ওয়াকিয়া শোনায়। বাবা ফরিদউদ্দিন একবার এলান করছেন, সব সামনে লোক আছেন, বলছেন যে আমি যখন থেকে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, যখন থেকে আমি দিমাগে আমার এসেছে, আমি তখন থেকে একদিনও তাহাজ্জুদের নামাজ না পড়তাম। উনি বলছেন বাবা ফরিদউদ্দিন যে আমি একদিনও আমার যখন থেকে হোশ আছে কোনদিন তাহাজ্জুদের নামাজ আমার কাজা হয় না। মা ডাকলেন, গায়ে বেটা সামনে এসো। মায়ের কথা শুনে আদব বাচ্চা সামনে এলেন বাবা ফরিদউদ্দিন, মায়ের সামনে মাথাকে নিচু করে দাঁড়ালেন আর বললেন, মা গায়ে বেটা তুমি কি এলেন করলে? বেটা বললেন, মা আমি আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলিনি, আর মা আপনার কাছে আমি মিথ্যা বলবো কি করে? তাই মা আমি সবার কাছে এলান করলাম, বললাম যে আমি যখন থেকে হোশ এসেছে আমার তখন থেকে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া হয় না। মা বলছেন, বেটা শোনো শোনো, আরে তোমার তাহাজ্জুদের নামাজের জামাল নয়, আমার নামাজ হচ্ছে তোমার দুধের জামাল হচ্ছে। আমি যখন যখন তোমাকে দুধ পিলাইছি তখন তখন সাফ হয়ে পিলাইছি। আমি যখন তোমাকে দুধ দিয়েছি তখন আমি মা হয়ে তোমাকে দুধ পিলাইছি। তাই তোমার তাহাজ্জুদের নামাজের জামাল নয়, আমার দুধের জামাল। তাহলে মা যদি পরহেজগার হয় তবেই কিন্তু আল্লাহ ইসলামের কাজে লাগবে। আমি এক ওয়াকিয়া বলে শেষ করছি, কারণ আমার থেকে বড় বড় আলিম এসেছেন, ওনাদের কিছু বয়ান শুনছেন। এক মজলিস যেমন আমাদের মজলিস তেমনি ভাবে এক মজলিস সেজেছে, আর সেই জায়গায় এক হিন্দু মহিলা উনি যে আছেন ধর্মের বক্তা দিচ্ছেন। সময় সময় উনি বলছেন যে আজ পর্যন্ত এতদিন হলো 14 হিজরি পার হয়ে 1400 বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু ইসলাম ধর্মের মধ্যে আজ পর্যন্ত একও ইমাম হোসেনের মতো বাচ্চা পয়দা হয়।
উনি বলছেন ব্যায়াম করছেন, ব্যায়াম করতে করতে বারবার করে ইসলামের উপর আঘাত দিচ্ছে যে আজ পর্যন্ত 1400 বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু দেখো ইমাম হোসেনের মতো বাচ্চা দুনিয়ার মধ্যে পয়দা হলো না। যখন এই সওয়াল করে, যখন সেই মহিলা বারবার বয়ান করে, এক বয়সে বসেছিল, এক বুজুর্গ সামনে ছিলেন, উনি উঠলেন আর উঠার পরে বলছে যে তুমি কি বলছো বেটা? বললেন যে দেখুন যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে ইমাম হোসেন 1400 বছর আগে উনি জন্ম নিলেন, তারপরে আজ পর্যন্ত একটাও ইমাম হোসেনের মতো বাচ্চা এত পয়দা হলো না। সেই বুজুর্গ উঠে বললেন যে বেটা শোনো, আরে ইমাম হোসেনের মতো বাচ্চা জন্ম নেবে কোথায়? মা ফাতেমার মতো মা বাবা যাচ্ছে না, আরে ফাতেমাতুজ জাহরার মতো মা বাবা যাচ্ছে না, আরে ইমাম হোসেনের মতো বাচ্চা জন্ম দুনিয়াতে নিবে কি করে? হযরত আলীর মতো বাবা পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য ইমাম হোসেন হাসানের মতো বাচ্চা দুনিয়াতে জন্ম হচ্ছে না। সেই জন্য আমার মা বোনেরা আপনারাকে এলান করে যায় যে আপনারা পাক সাফ রাখতে শিখুন। মা বোনেরা আপনি যে আছেন পরিষ্কার করে থাকুন। আপনারা যখন খাবার দিবেন সেই সময় বিসমিল্লাহ বলে চাল নামাবেন, যখন খাবার নামাবেন চুলা থেকে বিসমিল্লাহ বলে নামাবেন, আর যখন খাবার দিবেন সবকে তখন বিসমিল্লাহ বলে খাবার বের করবেন। আর মা বোনেরা এবং ভাই বোনেরা সব যখন খাবার পাবেন খাবেন তখন বিসমিল্লাহ বলে আপনারা শুরু করবেন। ইনশাআল্লাহ যখন আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করা হবে ওই জায়গাতে কামিয়াব হবে, আর যে জায়গাতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে সেই জায়গাতে কোনো দিন কামিয়াবের উম্মীদ কামিয়াবের আশা রাখবেন না। আমি এই বলে শেষ করছি।